আজিৰ এই ৰাজ্যিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত সকলোকে আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব ওলাইছোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। I also request Srimati Lavlina Borgohain and our dignitaries on the dais to kindly join in for the lamp lighting ceremony. To invoke the blessings of the Lord, on this auspicious occasion here, we have the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, along with Srimati Lavlina Borgohain and our dignitaries lighting the ceremonial lamp to mark the beginning of this auspicious occasion. এই বন্তি পোহৰে যেন পোহৰাই তোলক আমাৰ মন আৰু আমাৰ প্ৰাণ, and also may it inspire all these sports enthusiasts who are watching this program from different parts of our state and the nation. ধন্যবাদ। এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন, ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগণ, যৌৱন য'ত আজি জ্যোতিৰ্ময়, অসুস্থ এলাহক এফলীয়া কৰি জীৱনৰ গতি হয় কৰ্মময় কৰ্মময়. This famous song by the Bard Brahmaputra, Bharat Ratna, Dr. Bhupen Hazarika, has been an inspiration for all sport enthusiasts since years. Today, as we celebrate the achievement of Assam's first Olympic medalist, we present to you a chorus of this song. এই সমবেত সংগীতটি পৰিৱেশন কৰিব অসমৰ কেইগৰাকীমান জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে।
নহয় নহয় মাথো প্ৰতিযোগিতা ক্ৰীড়া মাথো খেল ধেমালি নহয় নহয় মাথো প্ৰতিযোগিতা এক সুন্দৰ সবল জাতি গঠনত ক্ৰীড়াই কৰে সহযোগিতা পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগণ এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগণ ভাঙনৰ চিন্তা মূল্যবোধৰ বন্ধ চৌদিশে যত ভাঙনৰ চিন্তা মূল্যবোধৰ বন্ধ নিয়মানুবৰ্তী ক্ৰীড়াবিদে কৰে অনন্ত জ্যোতিৰে অক্ষয় অনন্ত জ্যোতিৰে অক্ষয় অনন্ত জ্যোতিৰে অক্ষয় এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগণ আটাইকেইগৰাকী শিল্পীলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ Well, now, ladies and gentlemen, we proceed towards a formal welcome of our dignitaries on the dais. We're elated and honored to have with us, ladies and gentlemen, for this auspicious ceremony, the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, and he'll be welcomed by the Honorable Minister of Sports and Youth Welfare, Shri Bimal Bora. এখনি ফুলাম গামোচাৰে আমি আদৰণি জনাইছোঁ We also welcome the Honorable Speaker, Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Doimari. We've also welcomed the Olympic medalist, Srimati Lavlina Borgohain. And now we also welcome the proud father of Srimati Lavlina Borgohain, Shri Tiken Borgohain. তেখেতক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজিৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছে We also welcome the General Secretary, Boxing Federation of India, Shri Hemanta Kolita. Well, now we welcome Arjuna Awardee, our very respected Shri Bhugeshwar Borua. I now request the Commissioner and Secretary, Sports and Youth Welfare, Shri Maloy Bora, to kindly welcome the Honorable Sports Minister of Assam, Shri Bimal Bora. Welcome. শ্ৰদ্ধাকৃতিবৃন্দ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ এতিয়া আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব শ্ৰী মলয় বৰা ডাঙৰীয়াক Honorable Chief Minister, the pride of Assam, our dear Lavlina Borgohain, Honorable Speaker of the Assembly, Honorable Minister of Sports, Honorable Ministers present in the meeting here, Honorable MLAs present in the hall, respected Chief Secretary, Sri Hemanta Kolita, General Secretary of the Boxing Federation, Urun Bhugeshwar Borua, the Doyen of Sports in Assam, my senior colleagues from the government who have come to grace the occasions and show the solidarity with Lavlina. I welcome you all to this solemn function of felicitation which has been organized on the behest of our Honorable Chief Minister to Lavlina so that the people of Assam can congratulate her and also thank her for bringing the first Olympic medal to the state. The program is for you, Lavlina, from the people of Assam as a show of gratitude. Lavlina, we the people of Assam have keenly watched your achievements in the ring in Tokyo
and all of us prayed for your success. The August House of the Assembly have taken resolution during the sitting for your success. Honorable Minister had asked the people of Assam to remember you in their prayers for your success during your performance. The Government of Assam, as desired by the Honorable Chief Minister, is taking up plans for bringing the sporting activities in the state through huge number of infrastructures to be built, as well as training and other facilities. Lovelina, your performance has inspired the youngsters of Assam for taking up various sporting activities in a professional and serious manner. And all of us who are part of the government, as well as other stakeholders, are all geared up to see that the momentum created by you will be taken forward in a big way. You will inspire the upcoming talents more by your performance in Paris Olympics. I take the opportunity to welcome the Doyen of Sports in Assam, respected Bhogeshwar Barua, to this function. His dream of an Olympic medal is a reality today. His coaching will be remembered with gratitude with us all. I welcome Sri Tiken Borgohain Deo to this event and give my respect to him and his family, whose love and care made it possible to make Lovelina an Olympic medalist today. I welcome all the distinguished people who are present in the hall and those who are seeing the program in their TVs from their homes. The last and not the least, I welcome the members of the press and electronic media who have been playing such a positive role for creating a sporting atmosphere in Assam and highlighting the achievements of Lovelina Borgohain. I welcome one and all of you for the facilitation program. Thank you. Joya Ahom, Jai Hind. Thank you, sir. এতিয়া আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ। সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা অতি ঐতিহাসিক দিন আজি, যিটো দিনত এগৰাকী অসম সন্তানে ক্ৰীড়া বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ মঞ্চত নিজৰ দক্ষতা আৰু প্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠি অসম তথা আমাৰ দেশখনলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইগৰাকী অসম সন্তানক আমি উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে, সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আমি সমবেত হৈছোঁ। মই জয়তে আজিৰ অসম চৰকাৰ তথা অসমবাসীৰ হৈ যি এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, এই সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মধ্যমণি আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ লভলীনা বৰগোহাঁই, অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, অৰ্জুন পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, সেইগৰাকী সুযোগ্য সন্তানৰ পিতৃ শ্ৰদ্ধাৰ টিকেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আজি এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল, সন্মানীয় জনপ্ৰতিনিধিসকল, সন্মানীয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, ক্ৰীড়া সংগঠকসকল, ক্ৰীড়াবিদসকল, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিষয়ববীয়াসকল, অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।
মূলা গাভৰুৰ দেশ অসম আৰু এই অসমৰে সন্তান লাভলীনাই বজ্ৰমুঠিৰে বিশ্বজিনী কঢ়িয়াই আনিলে অসম তথা ভাৰতলৈ গৌৰৱ 125 বছৰীয়া অলিম্পিক ইতিহাসত অসমবাসীৰ কাৰণে সেই বিশ্ব মঞ্চত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা আৰু দক্ষতাৰে নিজকে জিলিকাই তুলি অনাগত দিনত অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক নতুন বাটৰ সন্ধান দিয়াৰ বাটকটীয়া স্বৰূপ লাভলীনাক আমি এনেধৰণে আদৰ সম্ভাষণ জনাবলৈ পাই নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ অসমবাসী আজি গৌৰৱেৰে গৌৰৱান্বিত মই আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ অসমৰ ৰাইজৰ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা লৈ আগন্তুক দিনত ইতিমধ্যে লাভলীনাই কৈছেই স্বৰ্ণ তেওঁৰ লক্ষ্য সেই স্বৰ্ণ জয় সপোন তেওঁ সাৰ্থক কৰিব আগন্তুক দিনত আৰু তাৰ লগতে অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ বিভিন্ন উদীয়মান ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসমূহেও যাতে লাভলীনাই দেখুৱাই যোৱা সেই বাটক অনুসৰণ কৰি স্বপ্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠে মই তাকে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ দীৰ্ঘদিনৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশা আছিল ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহৰ দাবী আছিল ক্ৰীড়াবিদসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে অসমত এখন বিজ্ঞানসন্মত স্পৰ্টছ পলিচিৰ প্ৰয়োজন সেই ক্ৰীড়া নীতি আমাৰ চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু তাৰে আধাৰত আগন্তুক দিনবিলাকত নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ক্ৰীড়া জগতখন শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আনন্দৰ কথা আমাৰ চলিত যি বিধানসভা হৈ আছে এই চলিত বিধানসভাত আমাৰ চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ যি ক্ৰীড়া নীতিক আৰু অধিক সংশোধনেৰে আৰু প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলালে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত আগন্তুক দিনবিলাকত এটা সুস্থ ক্ৰীড়াৰ বাতাবৰণ নিশ্চিতভাৱে যে নিৰ্মাণ হ'ব সেই কথা নিশ্চিত ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস এই বিষয়বিলাক সমাজৰ ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰে চৰকাৰে ৰাইজৰ সেই চিন্তা চৰ্চাসমূহক কেৱল মাত্ৰ আগুৱাই দিয়াৰ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ একোটি ঘটক হিচাপে কাম কৰে কিন্তু পৰিৱেশ ৰাইজে নিশ্চয় নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু সেই কাম অসমৰ ৰাইজে কৰি আহিছে বিগত দিনবিলাকত বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অসমৰ সমাজ জীৱনখনত বহু কাম থকাৰ কাৰণে হয়তো কেতিয়াবা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত চৰকাৰসমূহে যেনেধৰণৰ মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই ক্ষেত্ৰত অলপ হ'লেও ত্ৰুটি বিচ্যুতি আছিল কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰাৰ কথা ইতিমধ্যেই আমি আমাৰ বিধানসভাৰ মজিয়াতেই হওক চৰকাৰৰ বিভিন্ন মঞ্চতেই হওক বিভিন্ন ধৰণে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰয়াস আৰম্ভ হৈছে মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ সমাজখনক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত আমি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন শক্তিবন্ত প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিব লাগিব ভূপেন দাই লিখি থৈ গৈছে এটা কালজয়ী গীত যিটো গীত আমাৰ অসমৰ স্বনামধন্য শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰিলে যে এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগন ক্ৰীড়া মাথো খেল ধেমালি নহয় মাথো এক প্ৰতিযোগিতা ই জাতি গঠনত ক্ৰীড়াই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে কেৱল পদক অৰ্জনেই ক্ৰীড়াৰ মূল লক্ষ্য নহয় এটা জাতি শক্তিশালী ৰূপত ৰুচিশীল এটা জাতি নিৰ্মাণতো ক্ৰীড়াৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে এটা ভাল স্বাস্থ্য এটা ভাল মনেহে এখন শক্তিশালী সমাজ নিৰ্মাণ হয় গতিকে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই যিসমূহ সম্ভাৱনা এই সম্ভাৱনাসমূহক আগন্তুক দিনত আমি সম্পদলৈকে যাতে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে সকলোৱে হাতে হাত ধৰি আমি অসমখনক একেলগে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আগন্তুক দিনত সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু পুনৰ লাভলীনাৰ যি স্বৰ্ণৰ জয় সেই স্বৰ্ণৰ জয় যাতে বিশ্বৰ সেই ক্ৰীড়া মঞ্চত তেওঁ পুনৰ উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াকে কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম ভাৰত মাতা কি জয় মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ
Well, ladies and gentlemen, as mentioned and as praised by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, that Srimati Lovelina Borgohai's victory is the testimony to the talent and tenacity of Nari Shakti. Today, on this joyous occasion, we have Assam Boxing Association, Assam Olympic Association, and Assam Cricket Association who would like to felicitate our bride. From Assam Boxing Association, I request Sri Hemonto Kolita, the General Secretary, Boxing Federation of India, to kindly felicitate Srimati Lovelina Borgohai. After which, we'll have the Assam Olympic Association, the General Secretary, Sri Lakho Kaur, who would be felicitating Srimati Lovelina Borgohai. And then we have from Assam Cricket Association, Sri Hemonto Kolita, General Secretary, Boxing Federation of India. Tekhete সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। I now request Sri Lakho Kaur, General Secretary, Assam Olympic Association, to felicitate and welcome Srimati Lovelina Borgohai. And after that, we have from the Assam Cricket Association, Sri Romen Dutta, the President, Sri Porikit Dutta, Vice President, and Sri Debojit Hoika, the General Secretary. So we have here from the Assam Cricket Association, Sri Romen Dutta, the President, Porikit Dutta, the Vice President, and Debojit Hoika, the General Secretary, felicitating and welcoming our bride, Amar Khomor Gaurav, Amar Khomor Jury, Srimati Lovelina Borgohai, Ataketa Khonthai, Azir ei শুভ অনুষ্ঠানটিত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে, শুভেচ্ছা জনাইছে, অনাগত দিনত আৰু যাতে খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন তেখেতে কৰিব পাৰে। Thank you everyone. Shraddha Khudibinda, অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, আৰু যত্ন কৰিলেহে ৰত্ন পায়। আজি যত্নৰ ফলত লভলিনাই অলিম্পিকত ৰত্ন বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল। কঠোৰ পৰিশ্ৰম, অশেষ যত্ন আৰু ত্যাগৰ ফলত আজি বিশ্বৰ বুকুত অলিম্পিকৰ 125 বছৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ নাম উজ্বলাই ক্ৰীড়া জগতত ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে। তেখেত নৱ প্ৰজন্মৰ বাবে প্ৰেৰণা আৰু আদৰ্শ। লভলিনাই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে নিষ্ঠা, একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য আৰু সাধনা থাকিলে সকলো সম্ভৱ। Well, now, on this joyous occasion, we present to you an audio-visual on the glorious journey of Lovelina Borgohai from the green laps of Golaghat to the fierce boxing ring at Tokyo. A journey which has seen many highs and lows on the personal and the professional front, a journey which was truly inspiring. An audio-visual, ladies and gentlemen. ধনশিৰীৰ পাৰত প্ৰস্ফুটিত হোৱা এক দুৰন্ত সপোন। বৰপথাৰৰ পৰা বিশ্বৰ ক্ৰীড়াংগনলৈ বিয়পি থকা এক সুন্দৰ সুবাস। বাৰমুখীয়াৰ পথে পথাৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈ থকা কঠিন সংগ্ৰাম, সাহস আৰু সাফল্যৰ এক উদাত্ত শ্লোগান। নাম লভলিনা, লভলিনা বৰগোহাঁই। দুৰ্দান্ত গতি, ব্ৰজ্যকঠিন দৃঢ়তা, সংকল্প আৰু সংগ্ৰামী সত্তাৰ ত্ৰিবেণী সংগম লভলিনা বৰগোহাঁই। অলিম্পিকৰ বক্সিং ৰিঙত মা ভাৰতী, আই অসমীৰ নাম স্বৰ্ণীল আখৰেৰে খোদিত কৰি বৰ্ণময় ইতিহাস সৃষ্টি কৰা অসমৰ অৰ্জুন লভলিনা এতিয়া প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণা। বাৰমুখীয়াৰ টিকেন বৰগোহাঁইৰ স্বাভিমান আৰু গৌৰৱ হৈ 1997 চনৰ 2 অক্টোবৰত মামণি বৰগোহাঁইক কোলা শুৱনি কৰা কণমানি লভলিনাৰ কোমল মনত মাতৃয়ে সিঁচি দিছিল সপোনৰ কঠীয়া, দিছিল সংকল্প লোৱাৰ সাহস আৰু যুদ্ধ জিকাৰ মন্ত্ৰ। পিতৃ আছিল প্ৰেৰণা। পাভজান বৰহুলা বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ আদিপাঠ লৈ লভলিনা ওলাইছিল বিশ্ব জয় কৰিবলৈ।
বৰপথাৰৰ আদৰ্শ হিন্দী হাইস্কুলৰ বাকৰিত আৰম্ভ হৈছিল লাভলীনাৰ ব্ৰজমুঠিৰ যাদুগৰী যাত্ৰা। গুৰু প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসৰ তত্বাৱধানত মাউথাই কিক বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণেৰে গঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এগৰাকী দুৰ্দান্ত যোদ্ধা। বৰপথাৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত লাভলীনাৰ সপোনে পাখি মেলিছিল। ইয়াতে খেলুৱৈৰ সন্ধানত অহা স্পৰ্টছ অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰশিক্ষক পদুম বড়োৰ চকুত পৰিছিল বৰপথাৰৰ বৰজীয়ৰীৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা। আৰম্ভ হৈছিল সপোন বাস্তৱ কৰাৰ কঠিন সংগ্ৰামী যাত্ৰা। ৰেলৰ মজিয়াত কাপোৰ পাৰি শুৱাই পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁয়ে লাভলীনাক আনিছিল গুৱাহাটীলৈ। এগৰাকী বিশ্বজয়ী যোদ্ধাক গঢ় দিয়াৰ বাবে এয়া আছিল দুৰ্নিবাৰ প্ৰয়াস। দুই ভগ্নী লিছা আৰু লিমাৰ সৈতে লাভলীনাৰ সোণোৱালী শৈশৱ, ৰূপোৱালী কৈশোৰ। সঁজুলিৰ অভাৱত বালি ভৰাই লোৱা পাঞ্চিং বেগত সংকল্পৰ প্ৰহাৰ কৰি কঠোৰ অনুশীলন। কেতিয়াবা চাইকেল চলাই, কেতিয়াবা দৌৰি ৩-৪ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল লাভলীনাই। দুহাতৰ ব্ৰজমুঠিৰে যদি প্ৰতিপক্ষক ধৰাশায়ী কৰিব পাৰে, সেই দুহাতেৰেই কিন্তু ঢোল বজাই সংস্কৃতিৰ বিজয় ধ্বজাও উৰুৱাব পাৰে লাভলীনাই। নাৰীৰ প্ৰতি থকা সমাজৰ একাংশৰ আস্থাহীনতাক প্ৰতিভা আৰু পৰিশ্ৰমেৰে পৰাস্ত কৰাৰ পণ লোৱা লাভলীনাই 12মুখীয়াৰ পথাৰক ৰূপান্তৰ কৰিছিল সমৰ ক্ষেত্ৰলৈ। কচৰত কৰিছিল যুদ্ধ জয়ৰ। গাঁৱৰ বোকাপানী দুৰ্যয় শক্তিৰ উৎস হৈ যেন সোমাই পৰিছিল লাভলীনাৰ দেহত। বোকাত ফুলা পদুম ফুলক সানিত ব্ৰজলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ দায়িত্ব ল'লে স্পৰ্টছ অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া আৰু বক্সিং ফেডাৰেশ্যনে। বক্সিঙৰ ক নজনাকৈয়ে দুৰ্যয় শক্তিৰে লাভলীনাই আজুৰি আনিছিল প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বৰ্ণ পদক। কৈশোৰত মটৰ চাইকেল চলাই, শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি পিতৃৰ বোজা পাতলোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা লাভলীনাই অসাধ্য সাধনৰ সংকল্পৰে আগুৱাই গৈছিল আৰু কৰি গৈছিল কঠোৰ সাধনা। প্ৰতিখন খেলত নামিছিল এটাই মন্ত্ৰেৰে, যুঁজিম আৰু শিকিম। যুঁজাৰু ছোৱালীজনীয়ে যুঁজিলে দাৰিদ্ৰৰ সৈতে, যুঁজিলে কঠিন বাস্তৱৰ সৈতে আৰু ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী দুৰ্দান্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সৈতে। আজুৰি আনিলে 2017 চনত এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক। 2018 আৰু 19 বৰ্ষৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত ধাৰাবাহিকভাৱে লাভ কৰিলে ব্ৰঞ্জ। 2021 ডুবাই এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপতো কাঢ়ি আনিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। 2018 চনত ৱাল্টাৰ ৱেইট শাখাত লাভলীনাই কঢ়িয়ালে প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বৰ্ণ। সেই বছৰটো আছিল লাভলীনাৰ উত্থানৰ বৰ্ষ। লাভলীনা হৈ পৰিছিল দুৰ্দান্ত আৰু অপ্ৰতিৰোধ। নিজৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি দি টকিঅ' অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে। লাভ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানীয় অৰ্জুন বঁটা। এগৰাকী সঁচা ক্ৰীড়াবিদ আৰু সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী লাভলীনাই অৰ্জুন বঁটাত পোৱা ধনেৰে কৰিলে অসুস্থ মাতৃৰ দেহত বৃক্ক সংস্থাপন। সংকটকালত এনেদৰেই আৰ্তজনৰ কাষত থিয় হৈ আগবঢ়ালে সহায়ৰ হাত। ত্যাগ, পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাৰ ত্ৰিবেণী সংগমত স্নান কৰা অসমৰ লৌহ কন্যাৰ বাবে মেডেল মানেই গ'ল্ড। অসম জীয়ৰীৰ দুচকুত এতিয়া অৰ্জুনৰ দৰে লক্ষ্য স্থিৰ, অলিম্পিক আৰু দেশৰ বাবে স্বৰ্ণ জয়। মাতৃৰ হাতৰ খাদ্য ভাল পোৱা, পৰিয়ালৰ মৰমৰ উমত জীয়াই থাকিব খোজা বৰপথাৰৰ সৰু জীয়ৰীয়ে বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ মানচিত্ৰত অসমক এক নতুন স্থানত অধিষ্ঠিত কৰালে। অসমৰ জীয়ৰীৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰা অব্যাহত থাকক। লাভলীনা, তোমাৰ পৰিক্ৰমা হওক শিপাৰ পৰা শিখৰ চোৱাৰ কালজয়ী যাত্ৰা। তুমি যুঁজি যোৱা, আমি থাকিম তোমাৰ সহযাত্ৰী হৈ। জাতিৰ গৌৰৱ ধ্বজা কঢ়িয়াই তুমি আগুৱাই যোৱা আকাশৰো আগলৈ, সূৰুজৰ কাষলৈ। অভিনন্দন লৌহ কন্যা, অভিনন্দন লাভলীনা।
জোৰদাৰ হাত চাপৰিৰে আমি পুনৰবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁইক লগতে তেখেতৰ পিতৃ আৰু মাতৃক we thank from the bottom of our heart to শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁই and along with her parents who had inspired so many youth, so many sports enthusiasts, and also for giving us the people of Assam such a moment to be proud of and to unite the entire Assam and India as one on that very moment. Well, ladies and gentlemen, before we proceed for the ceremonial felicitation, I request the Secretary, Sports and Youth Welfare, Shri Farooq Alam, to kindly read out the citation. প্রকাশী পত্র শ্রদ্ধাস্পদ লাভলীনা বৰগোহাঁই ইংৰাজী 2021 বৰ্ষৰ 23 জুলাইৰ পৰা 8 আগষ্টলৈ জাপানৰ টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠতম ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অলিম্পিকত আপুনি ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত ভাৰতবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ উল্লাসিত হৈছে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা অলিম্পিয়ান হোৱাৰ উপৰি অলিম্পিকত পদক প্ৰাপ্ত অসমৰ প্ৰথম খেলুৱৈ হোৱাৰ এই বিৰল কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে আপোনাক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে টকিঅ' 2020 অলিম্পিকৰ বাবে আপুনি যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা সংবাদটোৱে আমাক গৰ্বিত কৰিছিল বক্সিং ৰিঙত আপোনাৰ পৰাক্ৰম চাবলৈ সকলোৱে উদ্গ্ৰীৱ হৈ আছিল সকলো উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই আৰু আটাইৰে উঠত হাঁহি বিৰিংগাই বহু প্ৰত্যাশিত এটা পদক জিনি আপুনি ভাৰতৰ পদক তালিকাখনত সমৃদ্ধ কৰিলে আমাক এই অভাৱনীয় সাফল্যৰ সাক্ষী কৰাবলৈ আপুনি কৰা ত্যাগৰ শলাগ লৈছোঁ এই সাফল্যমণ্ডিত যাত্ৰাত অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত এক নৱৰূপ পোৱাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা পুনশ্চ প্ৰতিপন্ন কৰিলে এয়া আপোনাৰ প্ৰথম খোজ আপুনি এতিয়াও বহু দূৰ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া আছে কিয়নো সপোনৰ অন্ত নাই সফলতাৰ আমি আশা কৰোঁ যে একান্ত আত্মবিশ্বাস আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ক্ৰীড়াৰ দিগন্তত এটা দীপ্তিমান নক্ষত্ৰ হিচাপে আপুনি চিৰদিন জ্যোতিষ্মান হৈ থাকিব বিনয়েৰে বিমল বৰা মাননীয় মন্ত্ৰী ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগ অসম চৰকাৰ মলয় বৰা আয়ুক্ত সচিব ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগ অসম চৰকাৰ পবিত্ৰ ৰাম খাউণ্ড সঞ্চালক ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ অসম চৰকাৰ Thank you. Well, now, ladies and gentlemen, the moment has arrived for which we all were very eagerly awaiting. That is the ceremonial felicitation of our pride. I now humbly request the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to ceremonially felicitate the pride of Assam, bronze medalist in Tokyo Olympics 2020, Srimati Lavalina Borgohain. Here we are presenting a Seleng Sador, Muga shawl, Horai. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? Japi. The citation. এই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী citation is being presented and now ladies and gentlemen a cash prize of 1 crore from the government of Assam to Srimati Lavalina Borgohain for her great achievement in the Tokyo Olympic 2020. For making us all proud, a ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত
প্ৰত্যেকজন অসমবাসী আজি গৌৰৱান্বিত অকল অসমতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত লাভলীনাৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত হৈ ৰ'ব আমাৰ লাভলীনালৈ থাকিল অলেখ অযুত শুভকামনা তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক মেডেলৰ ৰং সোণালী হওক যি সদায় লাভলীনাই কৈ আহিছে তেখেতৰ সৰুৰে পৰা কৰা কষ্ট আৰু সাধনাৰ সপোন বাস্তৱায়িত হওক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ we all wish her all the success in the coming future and ladies and gentlemen let's not stop with the thunderous applause and amidst this warm applause may I invite Tokyo 2020 Olympic medalist, Pride of Assam, Srimati Lovelina Borgohain to kindly share her thoughts. Ajir e অনুষ্ঠানৰ মধ্যমণি আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ আমাৰ মৰমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই নমস্কাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মঞ্চৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজ আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি প্ৰথমেতো মই সকলোৰে ওচৰত মাফ খুজিছোঁ যে মই গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ গোটেই অসমে মোৰ কাৰণে যেনেদৰে মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে সকলোৰে যি আশা কৰিছিলে মোৰ গ'ল্ড মেডেলৰ সেই গ'ল্ড মেডেলটো মই আনিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু তথাপিও মই দেশৰ কাৰণে এটা মেডেল লৈ আহিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে মই সুখী যে মই খালী হাতে নাহিলোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহতে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা মোৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল আৰু আপোনালোকৰ যিদৰে মোৰ কাৰণে প্ৰে কৰিছিল মই বক্সিং ৰিঙত চাগে সেই জোচটো পাইছিলোঁ সকলোৰে যেনেকৈ অসমৰ মানুহে মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল চাকি বন্তি জগাইছিলে মই সেই সময়ত ইমানেই বেছি জোচ পাইছিলোঁ যে মই একবাৰৰ কাৰণেও ভবা নাছিলোঁ যে মই মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিম আৰু সেই মেডেলটো গ'ল্ডেই হ'ব মই ভাবিছিলোঁ আৰু আজি মই সকলো অসমবাসীকে মোৰ কথা দিছোঁ যে মই 2024 চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল লৈ আহিম ষ্ট্ৰাগলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে গোটেই এই জাৰ্ণিটো বহুত দীঘলীয়া জাৰ্ণি আছিল মোৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ লক্ষ্য ৰাখিছিলোঁ যে মই অলিম্পিকৰ মেডেলটো অলিম্পিকত জয়ী হৈ আহি আমাৰ অসমৰ আৰু আমাৰ দেশৰ নাম উজ্বলাব লাগিব সেইটো কাৰণে এই জাৰ্ণিটোত যিমানো ষ্ট্ৰাগল আহিছিলে মই ভাগি পৰা নাছিলোঁ আৰু মই সদায় এটাই লক্ষ্য ৰাখিছিলোঁ যে মই মোৰ নিজৰ এইমটোত মই তেনেকৈ হ'লেও মই পূৰা কৰিম প্ৰথমে মই ইয়াত মোৰ মা দেউতাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোৰ এই গোটেই দীঘলীয়া জাৰ্ণিটোত মাহঁতে মোক মা দেউতাৰ যিখিনি ছাপোৰ্ট সেই ছাপোৰ্টখিনিৰ অবিহনে মই আজি অলিম্পিকত গৈ চাগে মেডেল বুটলিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন মাহঁতে যিখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে সেইখিনি মই দূৰৰ পৰা দেখিছিলোঁ কিন্তু মাহঁতৰ লগত মই সেই ষ্ট্ৰাগলত সংগী হ'ব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ অকল লক্ষ্য আছিল অলিম্পিকৰ মই মাহঁতৰ লগত সেই ষ্ট্ৰাগলত লগ দিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মই তথাপিও পৰা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই মা দেউতাৰ ওচৰতো মই মাফ খুজিছোঁ কিন্তু মই ভাবিছোঁ চাগে এতিয়া মাহে দুখৰ টাইমটো এতিয়া পাৰ হ'ব মই আৰু মাহঁতক আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিম আৰু আগন্তুক সময়ত আৰু মই মেডেল আনিম আৰু মই বিচাৰোঁ যে মই আমাৰ অসমৰ পৰা যাতে আৰু নেক্সট অলিম্পিকৰ কাৰণেই হওক বা আগন্তুক যোনবোৰ ডাঙৰ কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণেই হওক বহুত প্লেয়াৰ ওলাব আমাৰ যোনখিনি গাঁও অঞ্চলত বহুত টেলেণ্ট আছে এই টেলেণ্টখিনি যদি ওলাই আহে আমাৰ ঘৰে ঘৰে যদি সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্পৰ্টছত আহে স্পৰ্টছৰ অকল পঢ়াই যে কেৰিয়াৰ বনে এইটো নাভাবি স্পৰ্টছতো যে কেৰিয়াৰ বনাব পাৰি আমাৰ নিজৰ দেশৰ নাম উজ্বলাব পাৰি
সেই কথাটো যাতে বুজি পায় আৰু মই আমাৰ অসম চৰকাৰে যেনেদৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰি গৈছে যেনেদৰে আমাৰ অসমখন খেলৰ এখন ৰাজধানী বনাব বিচাৰিছে হেতু নিশ্চয় সম্ভৱ হ'ব যদি আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিখিনি এতিয়া গোটেই ভাৰততে কৈ আছে যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ইমান টেলেণ্ট ওলাইছে অলিম্পিকতো মেৰী কম হওক মীৰাবাই চানু হওক ময়ো অলিম্পিকৰ পৰা মেডেল লৈ আহিছোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত টেলেণ্ট আছে কিন্তু এই টেলেণ্টখিনি যদি উলিয়াব পাৰে মোৰো এতিয়া এইটোৱে প্ৰচেষ্টা থাকিব যে মই মোৰ লগতে আৰু যাতে বহুতো প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ নাম যাতে আৰু উজ্বলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ স্পৰ্টছৰ সকলোৱে যেনেদৰে আমাক সহায় কৰি আছে আৰু চৰকাৰৰ পৰা যেনেদৰে সহায় কৰি আছে এতিয়া গাঁও অঞ্চলতো যোনবোৰ খেলৰ চেণ্টাৰ বনিছে আৰু আগন্তুক সময়ত আৰু বেছি বনিব আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা বহুত প্লেয়াৰ ওলাব সকলোৱে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আহোঁতে এইটো ভয় কৰে যাতে যে পাৰিবনে নোৱাৰিব কিন্তু হেতু নাভাবি যে আমাৰ দেশৰ কাৰণে কিবা নাম কৰিব নিজৰ কেৰিয়াৰ বনিব হে সকলোখিনি কথা ভাবি মাক দেউতাকও যাতে ল'ৰা ছোৱালীক খেলৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিব লাগে আৰু সৰুৰ পৰা আমি খেল ধেমালি কৰি ভাল পাওঁ এই খেল ধেমালিটোকেই যদি নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বনাব লাগে তেনেহ'লে কিমান বেছি ভালৰ কথা এইটো আমি মানে সৰুতে যেনেদৰে ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ যেনেদৰে ফূৰ্তিত থাকিছিলোঁ তেনেদৰে আমি যদি স্পৰ্টছটো কেৰিয়াৰ বনাওঁ তেনেহ'লে আমি গোটেই জীৱনটোৱে সুখী হৈ থাকিব পাৰিম তো মই গোটেই অসমৰ সকলো অসমবাসীকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে সকলোৰে ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে হওক যে তেওঁলোকক স্পৰ্টছৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিয়ে আৰু যাতে তেওঁলোকক খেলা ধূলাত বাধা নিদিয়ে তেওঁলোকক জানে আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সহায় কৰে আৰু আমাৰ বক্সিঙৰ কথা ক'বলৈ হ'লে এতিয়া আমাৰ বক্সিঙত বহুতখিনি উন্নতি আহিছে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ হওক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেও সহায় কৰিছে আমাৰ অসমত বহু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছে এনেকৈ যদি আৰু আগন্তুক সময়তো যদি বক্সিঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট অকল বক্সিং বুলিয়ে নহয় প্ৰতিটো ইভেণ্টৰে যদি টুৰ্ণামেণ্ট হৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো ওলাবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় সেইখিনি আগবঢ়াই গৈয়ে আছে কিন্তু আৰু বেছি যাতে তাৰ ওপৰত যদি চাই তেনেহ'লে আৰু বেছি আমাৰ প্লেয়াৰখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব তাৰপাছত মোৰ এই জাৰ্ণিটোৰ কিছুমান কথা মনত পৰে আজি যেনেদৰে মই এয়াৰপৰ্টত আহিলোঁ গোটেই অসমবাসীয়ে যেনেদৰে মোক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল সকলোৰে যেনেদৰে মোক মৰম চেনেহখিনি মই পাইছিলোঁ এই সময়খিনিৰ কাৰণে মোৰ যি দীঘলীয়া জাৰ্ণিটো আছিলে মোৰ এটা সময়ৰ কথা মনত পৰে যিটো সময়ত মই মোৰ দেউতাই মোক ট্ৰেইনত লৈ গৈছিল আৰু মোৰ ছিট কনফাৰ্ম হোৱা নাছিলে তেনেদৰে গৈ পিনি মই প্ৰথম বক্সিঙৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বক্সিঙৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ প্ৰথম বক্সিং শিকিছিলোঁ সেই দিনাখনিৰ পৰা আজিলৈকে মই এই গোটেই দীঘলীয়া জাৰ্ণিটোত আজিৰ যেনেদৰে মই ইমান বেছি সকলোৰে মৰম পাইছোঁ এইখিনি পাবৰ কাৰণেই মই সদায় ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ আৰু অসমবাসীকতো মোৰ আজি শব্দই নাই কেনেদৰে মই ধন্যবাদ কওঁ তেওঁলোকে যেনেদৰে মোৰ কাৰণে মৰম চেনেহ মোক আগবঢ়াই গৈছে যাতে আগন্তুক সময়তো এনেদৰেই মোৰ কাৰণে মৰম চেনেহ আগবঢ়াই যাওক মই আৰু আগবাঢ়ি যাম আৰু আমাৰ অসমৰ নামো উজ্বলাম আৰু মোৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বহুতো প্লেয়াৰক যাতে মই উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সকলোৰে সহায়ত শেষত সকলোকে ধন্যবাদ থেংক ইউ
এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোক কোৱাৰ অভ্যাস একেবাৰে নাই মই একেবাৰে ক'ব নাজানো কি কৈছোঁ একোৱে গম পোৱা নাই সকলোকে মই গোটেই অসমবাসী ইমান দিনে মই মোৰ চকুত চকু পানী ওলোৱা নাছিলে অসমত আহি পোৱাৰ লগে লগে মোৰ চকু পানী আৰম্ভ হ'ব ল'লে আৰু যি ক'ব বিচাৰোঁ গোটেইখিনি মনতে থাকি গ'ল একোৱে ক'ব নোৱাৰিলোঁ মই মাত্ৰ বক্সিং ৰিঙত দেখাম আৰু থেংক ইউ এইখিনিতে এটা লাভলিনালৈ অনুৰোধ থাকিলে আমি যিহেতু অলিম্পিক মেডেল অসমবাসী আমি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাতহে দেখিছোঁ লাভলিনাৰ হাতত যদি অলিম্পিক মেডেল আছে এতিয়া আৰু আমাক যদি হয় আমি যেহেতু সকলো আমি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাতহে মেডেল দেখিছোঁ অলিম্পিকৰ আজি লাভলিনা আমাৰ লগত আছে আৰু অলিম্পিক মেডেল লাভলিনা হাতত যদি আছে আমাৰ সকলোৰে বাবে যদি এবাৰ দাঙি ধৰে কেৱল লাভলিনাৰ বাবেই নহয় আজি এই প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাক চাই থকা সকলো অসমবাসীৰ বাবে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত আমি পুনৰবাৰ লাভলিনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ খেলুৱৈ জীৱনৰ সুখ দুখ আৱেগ অনুভূতি সংঘাত আদি মনৰ সকলো কথা আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰি আমাকো অংশীদাৰ হ'বলৈ দিয়া আমি সঁচাকৈ আনন্দিত আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ Well, now, ladies and gentlemen, may I humbly request our dynamic leader, the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma, to kindly address the gathering. অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ এগৰাকী পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আৰু সন্মানৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া গৰ্বিত পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আন সতীৰ্থসকল সন্মানীয় বিধায়কসকল অসমৰ বিভিন্ন ক্ৰীড়া সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল খেলুৱৈসকল উপস্থিত ৰাইজ আজিৰ এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা অসমবাসী ৰাইজ আৰু আজিৰ আমাৰ দিনটোৰ সঁচা অৰ্থত কেন্দ্ৰবিন্দু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অসমৰ জীয়ৰী ভাৰতৰ গৌৰৱ লাভলিনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী পোনপ্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী গৰ্বিত ৰাইজৰ হৈ মই অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ পদকেৰে অসম আৰু ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰা শ্ৰীমতী লাভলিনা বৰগোহাঁইক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ নেদেখা জনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ লাভলিনাৰ সাফল্যই আকাশ চুৱক তাতকৈ বেছিকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ লাভলিনা যাতে কুশলে থাকে ভালে থাকে আৰু এটা সফল জীৱনৰ অধিকাৰী হয় আজিৰ এই মুহূৰ্তত দুগৰাকী ব্যক্তিৰ শ্ৰী চৰণত মই সেৱা আগবঢ়াইছোঁ এগৰাকী হৈছে টিকেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আনগৰাকী হৈছে মামণি বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী এই দুইগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ যতনত পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতিপালনত অসমে এটা গৌৰৱ আৰু এটা অদ্ভুত ৰত্নৰ অধিকাৰী হ'ল মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ দুইগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ শ্ৰীচৰণত
আমাৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। লাভলীনাই তাইৰ ভাষণত স্বৰ্ণৰ কথা কৈছে, অহা অলিম্পিকত সোণৰ পদকৰ কথা কৈছে। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই ক'ব খোজোঁ যে লাভলীনাই আমাক যিখিনি আনি দিছে তাক লৈয়ে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আগত কিবা হ'ব কিবা নহ'ব তাক লৈ আমি লাভলীনাক সেই দৃষ্টিৰে আমি চাব নোখোজোঁ। 125টা বছৰ আমি অতিক্ৰম কৰিছোঁ, 125টা বছৰ আমি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ আৰু 125টা বছৰৰ পিছত অসমবাসীক অদ্ভুত আৰু বিৰল গৌৰৱেৰে সৈতে লাভলীনাই আমাক নোপোৱা সকলোখিনি আমাক উভতাই দিলে। ভগৱানে কৰক আৰু বহুত আহক লাভলীনাৰ সাফল্যই সকলো ধৰণৰ জীৱনৰ সকলো দিশ স্পৰ্শ কৰক, আকাশ স্পৰ্শ কৰক, আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিব, প্ৰাৰ্থনা থাকিব। কিন্তু লাভলীনাৰ প্ৰাসংগিকতা তাই কেতিয়া সোণৰ পদক পাব তাক লৈ নহয়, টকিঅ' অলিম্পিকত সেই মুহূৰ্তত অসমৰ হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদক হাতত তুলি অসমবাসী ৰাইজক যি বিৰল সন্মানৰ অধিকাৰী কৰিলে, যুগে যুগে অসমবাসীয়ে লাভলীনাৰ নাম মনত ৰাখিব, গৌৰৱেৰে সৈতে স্মৰণ কৰিব। অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে লাভলীনা প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ থাকিব। এটা অদ্ভুত জীৱন আছিল। বৰপথাৰৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে দেখা দেখি হৈছিল। মাতৃৰ কিডনীৰ বেমাৰ, দেউতাকৰ সংগ্ৰাম আৰু এখন পিছপৰা গাঁৱৰ সকলো উপাদান, এই সকলোবিলাকক লগত লৈ এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। সেই যাত্ৰাই কেইবাটাও গৌৰৱৰ কৃতিত্বৰ অধিকাৰী কৰিছিল। এটা এটাকৈ বিশ্বৰ মানচিত্ৰত লাভলীনাই পদক তুলিছিল। প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ আহিছিল আৰু টকিঅ'ই সেই প্ৰাপ্তিৰ আনন্দক এটা নতুন দিনলৈ লৈ গ'ল। 3,30,00,000 মানুহৰ এই অসমবাসীক এক অদ্ভুত গৌৰৱেৰে সন্মানিত কৰিলে। মই আশা কৰোঁ এই এগৰাকী লাভলীনাই আৰু বহুত লাভলীনাৰ সৃষ্টি কৰক। অসমে আৰু বহুত ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ জন্ম দিয়ক। নেদেখা জনৰ ওচৰত তাকে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম। এটা যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি আছিল। ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, ডক্টৰ তালিমাৰেন আও, তেওঁলোকে এটা নতুন যাত্ৰা দেখুৱাইছিল ক্ৰীড়াৰ পৃথিৱীখন। অসমত ক্ৰীড়াৰ পৃথিৱীখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ, ক্ৰীড়াৰ পৃথিৱীখনক স্পৰ্শ কৰিবলৈ আৰু ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে বিশ্ব বিজয় কৰিবলৈ ডক্টৰ তালিমাৰেন আও, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে নতুন সপোনৰ ৰচনা কৰিছিল। শিৱ থাপা, দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যজী, জয়ন্ত তালুকদাৰ অলিম্পিকলৈকে গৈছিলে আৰু পদক পাবৰ কাৰণে সকলো প্ৰয়াস কৰিছিল। অসমৰ পৰা গৈ অলিম্পিক খেলা সাধাৰণ কথা নহয়। অলিম্পিক মানে 100 কোটি মানুহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা। তিনিওজনে অলিম্পিকত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু কিছুদিন আগতে হিমা দাসে আমাৰ বাবে অদ্ভুত সাফল্য কঢ়িয়াই আনিছিল। আজিৰ এই দিনটোত মই ডক্টৰ তালিমাৰেন আও, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, হিমা দাস, শিৱ থাপা, দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যজী, জয়ন্ত তালুকদাৰ, মই সকলোকে আকৌ এবাৰ স্মৰণ কৰিছোঁ।
এই গোটেইবিলাকৰ সাফল্যৰ পিছত কোনোবা প্ৰশিক্ষক আছিলে, এছ'চিয়েশ্যনত কাম কৰা সংগঠকসকল আছিল। আজি হেমন্ত কলিতা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমাৰ এই মঞ্চত বহুতো আজি ক্ৰীড়া সংগঠক উপস্থিত আছে। আমাৰ সকলোৰে সপোন আছিল যে অসমলৈ অলিম্পিক পদক আহক। আজি আমাৰ বাবে এটা অদ্ভুত প্ৰাপ্তিৰ দিন, অদ্ভুত আনন্দৰ দিন। সেই আনন্দক আৰু সজীৱ হৈ থাকক, তাক আমি কামনা কৰিম। অসমবাসী ৰাইজে লাভলিনাৰ কৃতিত্বৰ কথা সদায় গৌৰৱেৰে সোঁৱৰণ কৰিব, সদায় স্মৰণ কৰিব। অসমৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসত নিজৰ নাম আজি স্বৰ্ণীল আখৰেৰে লাভলিনাই এটা সংগ্ৰাম, দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অংকিত কৰিলে। আৰু এনেকৈ অংকিত কৰিলে যে অহা 100-200 বছৰতো তাক কোনেও বিলীন কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ প্ৰথমগৰাকী অলিম্পিক মেডেল প্ৰাপ্ত জীয়ৰী হিচাপে, অসমৰ একমাত্ৰ সন্তান হিচাপে লাভলিনাৰ নাম বুৰঞ্জীত সদায়ে স্বৰ্ণীল আখৰেৰে থাকি যাব। সদায়ে অসমৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মসমূহে লাভলিনাৰ নাম গৌৰৱেৰে সৈতে সোঁৱৰণ কৰিব। অসমবাসী ৰাইজে আজিৰ দিনটোত লাভলিনাক যিমানেই দিব খোজে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কম হ'ব। মই যদি আজি ক'ব যাওঁ যে আমি লাভলিনাক 1 দিম, 2 দিম, 3 দিম, মানুহৰ মাজত থাকিব যে 4 কিয় নিদিলে। ইমানেই মানুহৰ মনত আনন্দ আছে। মোক বিভিন্নজনে হোৱাটছআপত পৰামৰ্শ দি আছে আজি প্ৰায় টকিঅ' দিনটোৰ পৰাই, যে কেনেকৈ আমি লাভলিনাক সন্মানিত কৰিব লাগে। মানুহৰ আৱেগৰ শেষ নাই, আৱেগৰ অন্ত নাই। মানুহৰ পৰামৰ্শবিলাকে মোক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে কিমান ঘৰে ঘৰে আনন্দ। আজিৰ এই মুহূৰ্তত কিমান অসমৰ ছোৱালীক যদি সোধো যে তোমাৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব ইচ্ছা, কিমানে উত্তৰ দিব মোৰ লাভলিনা বৰগোহাঁই হোৱা ইচ্ছা। আজি তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গৈ আমি থিয় হৈছোঁ। অসম চৰকাৰে অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰ সৈতে অসম আৰক্ষীৰ DSP পদত চাকৰি কৰিবলৈ লাভলিনা বৰগোহাঁইক মই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। হিমা দাসক অসম আৰক্ষীত আমি আগত DSP হিচাপে নিযুক্তি দিছিলোঁ। লাভলিনায়ো আমাৰ অসম আৰক্ষীত কাম কৰিলে। দুয়োগৰাকীয়ে মিলি অসমৰ টেলেণ্টসমূহক আগুৱাই লৈ অহাৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিব। মই লাভলিনাক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অসম আৰক্ষীত DSPৰ চাকৰিত যোগদান কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। লাভলিনাৰ কেৰিয়াৰ আজি আৰম্ভ হৈছে, শেষ হোৱা নাই। পেৰিছ অলিম্পিকত আমি আশা কৰিছোঁ লাভলিনাই পেৰিছ অলিম্পিকত যোগদান কৰিব। কি পাব নাপাব তাক লৈ মই অলপো চিন্তিত নহয়। যিখিনি দিলে তাক লৈ মই সন্তুষ্ট, তাক লৈ মই অত্যন্ত সন্তুষ্ট, তাক লৈ মই গৌৰৱান্বিত। কিন্তু খেলৰ পৃথিৱীখনত যাতে লাভলিনা আগুৱাই যায়, আজি আমি তাইক সন্মানিত কৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ পৰা 1 কোটি টকাৰে। পেৰিছ অলিম্পিকলৈ প্ৰত্যেক মাহত আমি 1 লাখ টকাকৈ লাভলিনাক এটা স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াম, যাতে প্ৰত্যেক মাহত খেলাৰ বাবে, খাদ্যৰ বাবে এই অতিৰিক্ত পুঁজিখিনিয়ে সহায় কৰে। মোৰ মনত আছে লাভলিনাৰ লগত মোৰ চিনাকি বহুত দিনৰ নহয়। কিছুদিন আগতে অলিম্পিকত যোৱাৰ আগতে মোৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল, কথা পাতিছিলোঁ। সেই মুহূৰ্তত টিকেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই মোক এষাৰ কথা কৈছিলে। ওলাই যোৱাৰ সময়ত টিকেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে ছাৰ লাভলিনাৰটো হ'ল, তাই এটা পৰ্যায় পালেগৈ, কিন্তু অসমত এনেকুৱা বহুত ছোৱালী আছে, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰক।
কিমান এটা ডাঙৰ মন আপোনালোকে চিন্তা কৰক এইটো অলিম্পিক খেলাৰ আগৰ কথা আজি কোৱা নহয় যিদিনাখন মোৰ কাৰ্যালয়ত আমি লগ পাইছিলোঁ সিদিনাখন টিকেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই মোক সেই শব্দকেইটা কৈ গৈছিল মোৰ আজিও মনত আছে সৰুপথাৰ সমষ্টিত অসম চৰকাৰে 25 কোটি টকা খৰচ কৰি লভলীনা বৰগোহাঁইৰ নামত এটা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিব সেই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত বক্সিঙৰ একাডেমি থাকিব আৰু সেই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে সৰুপথাৰৰ নতুন প্ৰজন্মই লভলীনাৰ আদৰ্শৰে যাতে আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাব কোন জাগাত ষ্টেডিয়াম হ'ব ক'ত হ'ব লভলীনাৰ দেউতাক আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তাত চৰকাৰৰ একো ক'বলগীয়া নাই ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীত এটা পথ আমি লভলীনা বৰগোহাঁই নামেৰে আমি নামাঙ্কিত কৰিম মই আশা কৰোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে লভলীনা সদায় প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ ৰ'ব আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক কেনেকৈ দাৰিদ্ৰতাক জয় কৰি এখন উন্নয়ন নথকা য'ত আজি আমি ৰাস্তা বনাইছোঁ পথ নথকা সুবিধা নথকা এখন স্থানৰ পৰা কেনেকৈ গৈ শিখৰৰ পৰা শিখৰলৈ যাব পাৰে লভলীনা সেই সংগ্ৰামৰ আমাৰ বাবে আদৰ্শ হৈ ৰ'ব লভলীনাৰ এই জীৱন যাত্ৰাত কেইবাজন ব্যক্তিয়ে এই জীৱন যাত্ৰাক লভলীনাক সহায় কৰিছিল আমি ইতিমধ্যে অডিঅ' ভিজুৱেলত প্ৰশান্ত দাসৰ কথা আমি দেখিছোঁ আমাৰ অসমৰ আন এগৰাকী গৌৰৱ পদুম বড়ুৱে কেনেকৈ লভলীনাক এটা সময়ত চিনাক্ত কৰিছিল যে ইয়াত প্ৰতিভা লুকাই আছে ছিকিমৰ সন্ধ্যা গুৰুঙে লভলীনাক 7 বছৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল আৰু শেষত ৰাফেল গামাৱাক্সা তেখেতে লভলীনাক একেবাৰে কাটিং এজত গৈ কেনেকৈ বিশ্ব জয় কৰিব লাগে সেই পথ দেখুৱাইছে এই গোটেই কেইগৰাকী কোচ বা প্ৰশিক্ষকক অসম চৰকাৰে 10 লাখ টকাৰে সন্মানিত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে এই চাৰিওগৰাকী ব্যক্তিলৈ আমি 10 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াম অসমবাসী ৰাইজৰ কৃতজ্ঞতা হিচাপে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নৱপ্ৰজন্মক মই অনুৰোধ কৰিম সন্মুখত বাধা থাকিব সন্মুখত প্ৰতিকূলতা থাকিব কিন্তু অটল আত্মবিশ্বাসৰ ওচৰত হিমালয়েও সেও মানিব বাধ্য হয় যেতিয়া মানুহৰ বুকুত আত্মবিশ্বাস থাকে আৰু সেই আত্মবিশ্বাস যেতিয়া অটল আত্মবিশ্বাস হয় হিমালয়ৰ দৰে সুউচ্চ পৰ্বতেও হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হয় অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নতুন প্ৰজন্মই সেই পথেৰে খোজ কাঢ়ক মোৰ মাতৃ অসম মাতৃক গৌৰৱান্বিত কৰক আই ভাৰতীক গৌৰৱান্বিত কৰক সেই প্ৰাৰ্থনাৰে পুনৰ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ লভলীনা বৰগোহাঁইক আমি আমাৰ কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ আৰু লভলীনাৰ উত্তৰ উন্নতিৰ কাৰণে নেদেখা জনৰ ওচৰত পুনৰ এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মামনি বৰগোহাঁইৰ শ্ৰীচৰণত পুনৰ এবাৰ সেৱা জনাইছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ We have almost come to the end of the ceremony, ladies and gentlemen. Holagar Khorai আগবঢ়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক শ্ৰী পবিত্ৰ ৰাম খাউণ্ড মহোদয় ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পোনপ্ৰথমে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াত আজি মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ সন্মানীয়
ক্ৰীড়া বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, লগতে আজি মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱ, আমাৰ টিকেন বৰগোহাঁইদেৱ, হিমন্ত কলিতা, আসাম বক্সিং এছ'চিয়েশ্যন, আমাৰ ইয়াত আজি উপস্থিত সন্মানীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ অসমৰ মন্ত্ৰীসকল, সন্মানীয় বিধায়কসকল, আমাৰ ৰেছপেক্টেড চিফ ছেক্ৰেটাৰী, DGP, লগতে আজি ইয়াত উপস্থিত বিভিন্ন ক্ৰীড়া সংগঠক, ক্ৰীড়া সন্থাৰ সকলৰ বিষয়াববীয়াসকল, and respected members of the print and electronic media, and last but not the least, Lovelina Borgohain, the only Olympic medalist from Assam. সকলোকে আজি আমি ক্ৰীড়া বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ কৰিছোঁ। লগতে আজি এই অনুষ্ঠান সফলভাৱে আয়োজন কৰাৰ বাবে আমি আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উপায়ুক্তকে ধৰি সকলো বিষয়াববীয়া, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াববীয়াসকলক আজি ইয়াত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই শলাগৰ শৰাই অন্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। I request everyone to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you everyone. আমি পুনৰবাৰ মঞ্চত প্ৰৱেশ আমাৰ আটাইকেইগৰাকী সন্মানীয় অতিথি তথা আমাৰ আজি এই প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা সকলো ব্যক্তিকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। I also request everyone to kindly join us for a high tea. পুনৰবাৰ আমি আটাইকে ধন্যবাদ কৰিলোঁ। Thank you.